دوستان گرامی قدر، یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی، یہ بڑا معروف واقعہ ہے اور آپ اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ حضرت خواجہ اویس کرنی، ان کی محبت کی داستان بڑی معروف ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ مقام ماں کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ فقیر ایک اور نتیجہ دے رہا ہے، وہ بھی بات ہو سکتی ہے، اس پر جھگڑا نہیں ہے، اس پر کوئی نکتہ چینی نہیں ہے، لیکن اس فقیر کا جملہ بھی سنیے، اور یہ جملہ مجھے اپنے روحانی شیخ کے توسل سے ملا ہے، ان کے خاص محبت سے ملا ہے، اور اللہ پاک کا خاص کرم ہوا تو یہ جملہ ملا۔ عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں، میں نے بھی یہ بات جب سنی کہ حضرت اویس کرنی کو مقام ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا تو میں تڑپ اٹھا، کیا باقی صحابہ محبت نہیں کرتے تھے؟ کیا باقی صحابہ نے اپنی ماں کی، اپنے والدین کی خدمت نہیں کی؟ تو جواب تو یہ ملتا ہے بہت ساروں نے کی، کسی کو موقع نہ ملا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جس کو موقع ملا اس نے خدمت کی۔ تو اویس کو مقام کیوں ملا؟ یہ غور طلب نکتہ تھا۔ جب میں نے تحقیق کی گہرائی اور گہرائی میں، جب میں غوطہ زن ہوا اس بات میں تو تڑپ اٹھا، میں دیکھنے لگ پڑا، چونکہ سلوک کا طالب علم ہوں، جب غوطہ زن ہوا تو خبر ہو گئی۔ اللہ پاک نے کرم کیا کہ اویس کو مقام ماں کی خدمت کی وجہ سے نہیں ملا۔ جب اویس کے سامنے دو چیزیں تھیں، ایک اپنی چاہت تھی، ایک یار کی چاہت تھی۔ ایک اپنی چاہت تھی دیدار مصطفیٰ، حضور کو تکنا چاہت تھی۔ کیا ایمان سے اس سے بڑھ کے بھی کوئی چاہت ہوتی ہے؟ اب حضور کو تکنا یہ سب سے بڑی چاہت تھی حضرت خواجہ اویس کرنی کی۔ حضور کو دیکھنا چاہتے تھے، حضور کو تکنا چاہتے تھے۔ آوے مائی تینو اللہ لے آوے کہ تو آنا ہے باوے باوے، وچ پنجرے دے قید کرے ساں، تینو ویک ساں لا دے، ہولی ہولی نکل وے جندڑی متا یار رلی جنابے، ایک واری لانگا تو ساڈی جاتے، داریاں کریساں مسکاں لہا کے، پھل پان مصری الائچیاں منگیساں، اتنا تی پھلاں دے مل مل دویساں، کنگی کریساں کول بٹھیساں، دلہا بنا کے ایک واری لانگا تو ساڈی جاتے۔ عزیزان محتشم یہ نشین کر لیں، اب تو بے قرار تھے، بے چین رہتے تھے، سارا دن حضور کی محبت میں گھومتے رہتے تھے، حضور کو یاد کر کر کے روتے رہتے تھے، اور حضور کو دیکھنا ان کی سب سے بڑی خواہش تھی، چاہت تھی۔ لیکن یار کی منشا کیا تھی کہ تو ماں کی خدمت میں رہے، میری طرف نہ آنا اویس، ورنہ محبت زیرو ہو جائے گی، محبت ختم ہو جائے گی۔ تیرے یار کی منشا ہے ماں کی خدمت کرنا۔ اب اویس کے سامنے دو چیزیں تھی، ایک اپنی چاہت تھی، ایک ماں کی چاہت تھی، ایک ماں کی خدمت تھی، ایک یار کی چاہت تھی، ایک اپنی چاہت تھی۔ اپنی چاہت تھی دیدار یار، اور یار کی چاہت تھی خدمت ماں۔ اویس نے اپنی چاہت کو پیچھے رکھ لیا اور یار کی رضا میں ڈوب گئے، کہ ماں کی خدمت میں ہی یار کی رضا ہے، جویں سونا راضی ہوئے مرضی ویک سجن دی۔ آؤ دوستان گرامی قدر، آج میں اور آپ اپنی گریبان میں جھانکیں، ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جو ہماری چاہت ہے، ہماری رضا ہے، ہماری خوشی ہے۔ میں نے لڑکوں کو دیکھا کہ ساری رات جاگ کر جھنڈیاں لگا رہے ہیں، لائٹیں لگا رہے ہیں، اور بد عملی کا یہ حال ہے، اگر باپ پکارے تو جھڑک دے دیتا ہے، جھڑکیاں دیتا ہے۔ کیا یہ میلاد والے نے قانون دیا ہے؟ ماں کہے بیٹا 2 منٹ بیٹھ جاؤ، آگے سے تلخ بولتا ہے، کیا یہ میلاد والے کا پیغام ہے؟ آؤ دوستان گرامی قدر، اب جھنڈیاں لگانے سے، اب راستے سجانے سے کام نہیں بنے گا، یہ تو ہماری محبت ہے، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، یہ اٹریکشن آف لو ہے، تاکہ لوگوں کو خبر ہو جائے۔ کوئی آیا تھا آج سے 1400 سال پہلے، کوئی آیا تھا اور ایسا تھا جس کی آمد پر اندھیرے چھٹ گئے، نور بھر گیا، جس کے آنے پر لوگوں کے چہروں پر رونقیں آ گئی، جس کی آمد پر لوگ تڑپ رہے تھے، باپ کو دھکے دیے جاتے تھے، جس کی آمد پر باپ کو تکریم نصیب ہوئی، جس کے آنے سے پہلے لوگ ماں کو جنگلوں میں چھوڑ آتے تھے، ماں کو گالیاں دیتے تھے، ماں کو کلک سمجھتے تھے، دبا سمجھتے تھے، وہ ماں کو سینوں میں بٹھانے لگ پڑے۔ اس کی آمد بتا رہے ہیں جس کی آمد پر بیٹیوں کو تکریم ملی،
ایک वक्त था, एक जमाना था, लोग बेटियों को जिंदा दगोर करते थे. मेरे आका के आने पर बेटियों को तकरीम मिली, इज्जत मिली, हम उसका जश्न मना रहे हैं. साहब, जो हमें तकरीम सिखा रहा है, जो हमें इज्जत सिखा रहा है, जो इंसानियत के वजूद की तकरीम हमें दे रहा है, आज हम उसी के नाम पर लोगों को तंग कर रहे हैं. रास्ते ब्लॉक किए जाते हैं, रास्ते रोके जाते हैं. क्या यह मिलाद का अंदाज है? क्या यह नशिस्त है? क्या यह मोहब्बत है? नहीं साहब, ये मोहब्बत का अंदाज नहीं है. मोहब्बत ये है जो यार की रजा हो, वही तुम्हारी रजा बन जाए, वही तुम्हारी मनशा बन जाए, वही तुम्हारी चाहत बन जाए. मेरे जद्दी अमजद हजरत इमाम करबला ने करबला में जान देकर ये बता दिया, लोगों, अपनी रजा अकबर की जवानी थी, अपनी रजा असगर की मासूमियत थी, असगर से प्यार करना ये मेरी रजा थी, मेरी चाहत थी. और मोहम्मद मेरी चाहत थी, कासिम अब्बास मेरी चाहत थी. मैं सारा कुछ उस पे कुर्बान करके बता रहा हूं. लोगों, ये सारी चाहतें उसकी चाहत पर फिदा करके मैं हुसैनियत के मनसब पर बैठ गया. इसलिए मेरे आका ने फरमाया, अल हसनो वल हुसैनो सैयद शबाब अलल जन्ना. जो उसकी रजा में कुछ भी ना बचाए उसको हुसैन कहते हैं, हुसैन कहते हैं. आओ दोस्ताने घरानी कदर जे नशीन कर लें. मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका आपस में कोई तल्लक नहीं होगा. वबस्तगी, वो किसी से रिश्तेदारी की वजह से प्यार नहीं करते, कोई कबीला देख के प्यार नहीं करते. ये बड़े कबीले का है, कबीला नहीं देखते, वो रिश्तेदारी नहीं देखते, खून नहीं देखते, और मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं. कोई दीपालपुर में रहता है, कोई कराची में रहता है, कोई पिशावर का रहने वाला है, कोई केपीके का रहने वाला है, कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का है. हजूर फरमाते हैं उनके कबीले भी मुख्तलिफ, इलाके भी मुख्तलिफ, लेकिन अल्लाह की याद के लिए जमा हो जाते हैं, अल्लाह की रजा के लिए जमा हो जाते हैं, और जमा होकर उसे याद करते हैं. ऐसे लोगों को अल्लाह कब्रों से भी उठाएगा तो उनके चेहरे नूर वाले होंगे, उनके चेहरे नूर से चमक रहे होंगे. और हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, अल्लाह ताला की मोहब्बत और उल्फत में परवान चढ़े नौजवानों की 3 निशानियां हैं. आप निशानियां बता रहे हैं, जो अल्लाह की मोहब्बत और उल्फत में परवान चढ़ता है उसकी 3 निशानियां हैं. बगैर किसी खौफ और डर के वफा करते हैं. ये नहीं ये चौधरी है इससे वफा करे, ये कल को पूछेगा, ये अपने डेरे पे बुला सकता है, ये वजीर है, ये मिनिस्टर है, ये बड़ा आदमी है. वो जिससे भी वफा करते हैं बगैर डर के करते हैं, वो अल्लाह की रजा के लिए करते हैं. और फिर फरमाते हैं बगैर मुबालगे के तारीफ करते हैं, मुबालगा आराई नहीं करते, ऐसे नहीं तारीफ करते ताकि ये भी कल को मेरी तारीफ करे और ये मुझसे मोहब्बत करने लग पड़े. वो मुबालगा आराई से काम नहीं लेते, जिसकी भी तारीफ करते हैं वो दिल से करते हैं, और बगैर सवाल किए, वो किसी को सवाल ही नहीं करने देते, बगैर सवाल के अता कर देते हैं. ये अल्लाह की मोहब्बत में परवान चढ़ने वालों की 3 निशानियां. और हजरत मारूफ करखी ही एक और जगह फरमाते हैं, आपसे किसी ने मोहब्बत के बारे में पूछा कि हजरत बताइए मोहब्बत क्या है, तो आप फरमाते हैं ये कोई मखलूक की तालीम का नाम नहीं, ये मखलूक की तालीम का नाम नहीं, बल्कि ये तो हक ताला के तोहफों में से एक तोहफा है और सबसे अफजल है, और उसका फजल है. जिसको मोहब्बत नसीब हो जाए तो समझो उसको अल्लाह का फजल नसीब हो गया, तो ये सबसे बड़ा फजल भी है. आओ दोस्ताने गरामी कदर, क्या शायर ने खूब नक्शा खींचा है. वो चाह चाह नहीं होंदी जिंदे विच ना होवे चाह है, उस चाह नू चाह विच पा छोड़ो जड़ी बन ना जावे चाह है. जिस चाह नू तोड़ ना चढ़ ना होवे करो सजना नाल ना चाह है. चाह नाल मैं जान दे चाह की थी ए उसूली टंग गई चाह है. चाह पहले बनाई मेरे खालक ने जड़ी खलक ने पीती चाह है. चाह नाल मैं चाह नू नीत आसी जा इश्क मसीती चाह है. चाह दिल नू चाह साफ करेंदी करे दूर पलीती चाह है. लखा आलम छोड़ फकीर होए जदो सही चकीती चाह है. इश्क मैदान हुसैन ने जितिया विच करबल दे वड़ के कलमे दी लज रख लई मौला वखरा सजदा करके इश्क खुदा दे नाल निभाया
نال کفر دے لڑکے سچا عاشق کرے تلاوت نیدے تے بھی چڑھ کے۔ واخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔